संविधान आज खतरे में है और मोदी कहते, भाजपा कहते हिंदू खतरे में है। এই কংগ্রেসী নেতাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই যে এই সংবিধান বাঁচাও হঠাৎ করে আপনাদের মাথায় বা আপনাদের নেতৃত্বে কিভাবে মাথায় আসলো যে সংবিধান যে অসাংবিধানিক কাজ হচ্ছে। और आजकल जो इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, सब पिंजरे में बंद हुआ तोता। मैं इनको दोष नहीं देता, सरकारी कर्मचारी है, हम लोग समझते हैं, लेकिन एक चीज हम लोग इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आने वाले दिन बहुत कठिन, देशवासी को इतना मूर्ख मत समझिए। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কংগ্রেস মাঠে নেমে সংবিধান বাঁচাও অভিযান বিভিন্ন জায়গাতে তারা বক্তব্য রাখছেন এবং তারা বিভিন্ন জেলায় জেলায় কর্মসূচি নিচ্ছেন যে সংবিধান বাঁচাও দিবস। আমি এই কংগ্রেসী নেতাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই যে এই সংবিধান বাঁচাও হঠাৎ করে আপনাদের মাথায় বা আপনাদের নেতৃত্বে কিভাবে মাথায় আসলো যে সংবিধান যে অসাংবিধানিক কাজ হচ্ছে। हम लोग लड़ रहे हैं ये देशवासी के हित के लिए। संविधान आज खतरे में है और मोदी कहते, भाजपा कहते हिंदू खतरे में है। मेरे को आप जरा ये बात समझाइए, जब इस देश का प्रधानमंत्री एक सिख मनमोहन सिंह हुआ करता था, जब राष्ट्रपति एक मुसलमान हुआ करता था, उस जमाने में तो हिंदू बिल्कुल खतरे में नहीं थे। अब स्वराष्ट्र मंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, डोवल साहब हिंदू, सब हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तो देश हिंदू कैसे खतरे में है? तो आज देश का संविधान बहुत बहुत खतरे में है और ये लड़ाई हमने पहले भी लड़ा, आजादी के समय कांग्रेस ने ही लड़ा। हम माफीनामा लिखने वाले में से नहीं है, जेल जाना पसंद करेंगे। और आजकल जो इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, सब पिंजरे में बंद हुआ तोता। मैं इनको दोष नहीं देता, सरकारी कर्मचारी है, हम लोग समझते हैं, लेकिन एक चीज हम लोग इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आने वाले दिन बहुत कठिन, देशवासी को इतना मूर्ख मत समझिए। हर एक को हर एक हमेशा के लिए आप धोखा नहीं दे सकते हो। देश के लोग, देश के जनता, देश के आर्मी, देश के सीआरपीएफ, देश के पैरामिलिट्री फोर्स, सब आहिस्ता आहिस्ता 56 इंच वाले बंदे का शक्ल अब पहचान रहा है, असली चेहरा क्या है, इस शक्ल के पीछे क्या सोच है, अब सबको पता चल रहा है। बीफ कंपनी से जो पैसा लेता है, हड़पता है, और बीफ कंपनी जो लोग चलाते हैं वो सब तो हिंदू ही है। बीफ कंपनी से चंदा लेने वाला पार्टी भाजपा है, गाय कत्ल करने वाला पार्टी भाजपा है। अब हिंदू हिंदू हिंदू, जागो मेरे भाई और बहनों, देशवासी जागो, नफरत छोड़ो। राहुल गांधी का जो मोहब्बत का दुकान है उसमें शामिल हो और ये भाजपा के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से लड़ सकते, बाकी सब दिखावा है। आइए सब मिलके
हमें पता है ये पैरामिलिट्री फोर्स हो, पुलिस हो, टीएसआर हो, आर्मी हो, आप सीधा तरफ से पॉलिटिक्स नहीं कर पाओगे, लेकिन झूठ और सच में अंतर फर्क पहचानो, देश को रक्षा करो। देश असुरक्षित है सिर्फ आप लोगों के कारण। ये विचारधारा का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, पावर में आने के लिए नहीं, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से हम लड़ाई करेंगे, क्योंकि देश का स्वार्थ सबसे पहले हम लोग को महत्व देते हैं। और ये लोग भाजपा लोग एक व्यक्ति का स्वार्थ, फिर पार्टी का स्वार्थ और अंतिम में देश का स्वार्थ, यही फर्क है, अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। आइए सब मिलके हम लोग संविधान को बचाते हैं। আপনাদের মনে আছে যে এই বাবা সাহেব আম্বেদকর যিনি এই সংবিধানের প্রণেতা, এই বাবা সাহেব আম্বেদকরকে কংগ্রেস এত বছর রাজত্ব করার পরও বাবা সাহেব আম্বেদকরকে কোনো সময় শ্রদ্ধা অর্পণ করেনি। বিগত দিনে বাবা সাহেব আম্বেদকরের ছবি পর্যন্ত পার্লামেন্টে লাগানো হয়নি। বাবা সাহেব আম্বেদকরকে বারবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পরেও তাকে বারবার এই হারানোর প্রচেষ্টা এই কংগ্রেসীরা করেছে। ভারতরত্ন অর্থাৎ বাবা সাহেবকে ভারতরত্ন পর্যন্ত দেয়নি। পরবর্তী সময়ে 1990 সনে যখন ভিপি সিং এর সরকার হয়, তখন অটল বিহারী বাজপেয়ী উনি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন যে বাবা সাহেব আম্বেদকরকে যাতে সঠিক শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হয়, ভারতরত্ন দেওয়া হয়। এবং পরবর্তী সময়ে 1990 সনে এই বাবা সাহেব আম্বেদকরকে ভারতরত্ন দেওয়া হয় এবং যে উনার যে প্রতিকৃতি সেটা পার্লামেন্টে সেখানে লাগানো হয়। আর এই কংগ্রেসীরা, কংগ্রেসের যে রাষ্ট্রীয় নেতারা রয়েছেন রাহুল গান্ধীও সংবিধান নিয়ে নাড়াচাড়া করে, সংবিধান বই নিয়ে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকরা দেখিয়েছে যে এই যে সংবিধানের পৃষ্ঠা ভিতরের পেজগুলি নেই, খালি ব্ল্যাঙ্ক সাদা পেজ নিয়ে, আর শুধু উপরের ছবির উপরের কাভারটা নিয়ে সংবিধান নিয়ে উনি ভোট প্রচারে গিয়েছিলেন। মিডিয়ার এই পরবর্তী সময় দেখিয়েছেন যে উনি যে সংবিধানটা ধরে রাখেন তার ভিতরের পেজগুলি ব্ল্যাঙ্ক। তাহলে এই সংবিধান নিয়ে কিভাবে তারা যে সংবিধান বাঁচাও, যারা সংবিধানকে হত্যা করেছে তারা কিভাবে এই সংবিধান বাঁচাও দিবস পালন করে, এটা মানুষ, জনগণ তাদের কাছে জানতে চায়। ভারতবর্ষে 1975-এ ইন্দিরা গান্ধীর সময় অসাংবিধানিক ভাবে এই ভারতবর্ষে এই নিসা আইন অর্থাৎ ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করে লক্ষ লক্ষ রাজনৈতিক নেতাকে জেলবন্দি করা হয়েছিল। সংবাদপত্র, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদপত্রের বিভিন্ন সাংবাদিকতায় পেশায় যারা জড়িত তাদেরকে কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। আর আজকে কংগ্রেসীরা সংবিধান বাঁচাও দিবস উদযাপন করছে। আমি প্রশ্ন রাখতে চাই ত্রিপুরার যারা এই কংগ্রেসী নেতা, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, 1993-তে ত্রিপুরাতে, আপনারা সবাই জানেন যে ত্রিপুরাতে সেই সময় নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে ত্রিপুরাতে রাষ্ট্রপতি শাসন দেওয়া হয়েছিল, সরকার ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সরকারটা কার ছিল? কংগ্রেস টিউজিএস এর জোট সরকার ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে, আর কেন্দ্রেও কংগ্রেসের সরকার ছিল। তো কি করে এই 93-তে ত্রিপুরাতে যে এই রাষ্ট্রপতি শাসন দেওয়া হয়েছিল, তখন কি ত্রিপুরায়
সাংবিধানিক ব্যবস্থা কি ভেঙে পড়েছিল? তাই ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়েছিল, নাকি কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সংবিধানকে অবজ্ঞা করে আপনাদের সরকারের বিরুদ্ধে, মানে অর্থাৎ কংগ্রেসের সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেছিল? এই কংগ্রেসী নেতা যারা আজকাল এই ত্রিপুরা রাজ্যে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, আপনাদের কাছে মানুষ জানতে চায়, মানুষ এত বোকা নয়। আপনারা আজকাল সংবিধান বাঁচাও দিবস আপনারা উদযাপন করছেন, বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য রাখছেন। আপনাদের কাছে সেটা প্রশ্ন রাখতে চাই, 93-তে কেন রাষ্ট্রপতি শাসন ত্রিপুরাতে লাগু হয়েছে? ভুলে যায়নি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ। 1990 সনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হয়েছিল। এই সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় 96-এ হাইকোর্ট, গুয়াহাটি হাইকোর্ট, তখন গুয়াহাটি হাইকোর্ট ছিল, এই গুয়াহাটি হাইকোর্টে এই নিয়োগ নিয়ে মামলা হয়। পরবর্তী সময়ে এই যে মামলা হয় 96-এ, তার মহামান্য উচ্চ আদালত নির্দিষ্ট করে বলেছিলেন ভারতের সংবিধানের 316 এবং 319 নম্বর ধারাকে লঙ্ঘন করা হয়েছিল। কার সরকার ছিল? কংগ্রেস ইউজিএস এর জোট সরকার। তো এইভাবে সংবিধানকে আপনারা লঙ্ঘন করেছিলেন। আরো মনে আছে, রাজ্যবাসী জানতে চায় আপনাদের কাছে, 93-তে একজন আইনজীবীকে পর্যন্ত নাসায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। রাজ্যের আইনজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ ব্যাপক প্রতিবাদ করেছিলেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই আইনজীবীকে নাসায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এটা মানে নজিরবিহীন ঘটনা। ভূভারতে আর দ্বিতীয় পাওয়া যায় না। এই যে নাসায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, পাওয়ারকে ইউটিলাইজেশন করে, অপব্যবহার করে। আর তখন কি সংবিধান বাঁচাও, সংবিধানকে লঙ্ঘন করা হয়নি? লজ্জা থাকা দরকার এই কংগ্রেসীদের, যে আপনারা এইভাবে বারবার এই ত্রিপুরা রাজ্যে এবং আপনাদের কেন্দ্রীয় যারা সেই সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে, যে আপনাদের এইভাবে সংবিধানকে বারবার উল্লঙ্ঘন করেছেন। আর আজকে আপনারা মনে হয়েছে আপনাদের সংবিধান বাঁচাও দিবস করছেন, এই রাজ্যেও করছেন। রাজ্যের মানুষ আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চায়।